பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. பக்தி மார்க்க பக்தியிலும் சிறந்த ஞான மார்க்க பக்தி. ஞான மார்க்கத்தில் கூட பக்தி உண்டா என்ன என்று கேட்டு விசாரணை பண்ண ஆரம்பித்தது கடைசியில் எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறதென்றால், இந்த பக்திதான் இந்த பிறவியிலேயே சாஸ்வதத்திலும் சாஸ்வதமான அத்வைத்த மோட்சமே கூட அடைவதற்கு பிரயோஜனப்படுகிறது. ஆதார சத்தியமான பிரம்மத்தோடேயே ஜீவனை ஒன்றாக்கிவிட பிரயோஜனப்படுகிறது. பக்தி மார்க்கம் என்றே சொல்லப்படுவதன் பக்தியோ அந்த ஆதார சத்தியம் மாயையோடு சேர்ந்து போட்டுக்கொண்ட வேஷத்துடன் தான். சகுண பிரம்மத்தின் குணங்கள் எத்தனை அழகாக உசத்தியாக இருந்தாலும் வேஷம்தான். அப்படிப்பட்ட வேஷத்துடனே சேர்த்து வைப்பதோடு முடிந்து போகிறது. சேர்த்து என்பதிலும் அதோடு சகுண பிரம்மத்தோடு அப்படியே ஒன்றாக்கி விடாமல் அதற்கு வேறேயாக இருந்து அனுபவிக்கிற சேர்க்கையாகத்தான் இருக்கிறது. எத்தனைதான் கல்பகோட்டி காலம் அப்படி அனுபவித்தாலும் அதுவே பரம சாஸ்வதமான மோட்சம் என்றும் இல்லாமல், அந்த வழியில் மூலபுருஷர்கள் அதுவேதான் சாஸ்வதம் என்று சொன்னாலும் அப்படி இல்லாமல் அப்புறம் ஒரு நாள் நிர்குண பிரம்மத்தின் உள்ளே சகுண பிரம்மம் வாங்கிக் கொள்ளப்படுகிற போது முடிந்து போகிற அசாஸ்வத மோட்சத்தில் சேர்க்கத்தான் அந்த பக்தி பிரயோஜனப்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வைப்பதில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது. நான் இப்படியே சாஸ்வதமா பக்தி பண்ணிண்டே இருக்கேனே என்று பக்தன் சொன்னாலும், நீ சொன்னா எப்படி, எனக்கு வேஷம் போரும்னு ஆயிடுத்து. ஒரு வேஷம்னா அதையே சாஸ்வதமா போட்டிருப்பாளா என்ன? கலைச்சுட்டு ஸ்வதாவா இருக்கணும்னு ஒரு இடத்திலே தோடும் தானே. இப்படி தோணியாச்சு. லீலை அழுத்து போச்சு. வேஷம் போட்டு விளையாடினதுக்கு சமதையா? அத்தனை காலம் இனிமேலே ரெஸ்ட் தான் என்று ஈஸ்வரன் சகுண பிரம்மம் சொல்லி மாயையை டக்கென்று அவிழ்த்து போட்டுவிட்டு நிர்குணத்திலே நின்று விடுவான். மாயையும் ஈஸ்வரனும் இல்லாமல் ஜீவன் ஏது? ஆகையால் உடனே இவனும் அவனோடு அத்வைத மோட்சத்திற்கு போக வேண்டியதுதான். அதுதான் சாஸ்வத மோட்சம். ஒரு பிரம்மாயுஷ்காலம் பரமாத்மா ரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு விட்டு, அதாவது தன் நிர்குண நிலையில் தனியாயிருந்து விட்டு மறுபடி சிருஷ்டி என்று ஆரம்பிக்கும் போதும் முன்னே அத்வைத்த முக்தி கண்டவன் புது சிருஷ்டியில் பிறக்க மாட்டான். இப்போது முக்கியமாக தெரிந்து கொண்ட விஷயம், பக்தி என்பது அடி ஆதாரத்தில் அகங்காரத்தை அன்போடு மூலவஸ்துவில் கரைத்து ஒன்று சேர்கிறது என்பதே. சேர வேண்டிய வஸ்து நிர்குணமாக இருக்கும் போது பகவத்குண ரசங்களில் நம்மை கரைப்பது என்பதற்கு இடமில்லாததால் ரசமெல்லாம் கடந்த அகண்ட சைத்தன்யத்தில் கரைப்பது என்று ஆகிறது. அகண்ட சைத்தன்யம் என்றால் எந்த வரையறுப்புக்குள்ளும் அகப்படாத உயிர்மயமான வஸ்து என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஒன்றில் ஜீவபாவத்திற்கு ஆணிவேராக உள்ள நான் என்பதை கரைக்கணும் என்பதே குறியாக ஞான வழிக்காரன் நினைக்கிறான். அப்படி நினைப்பதுதான் நிஜத்தில் பக்தி என்பது தெரியாமலே நினைக்கிறான்.
புரியாத ஒரு ஸ்திதியோடு சேர்வது, வெறுமையோடு சேர்வதற்கே ஒன்றுமில்லாமல் சூன்யம்தான் இருப்பதால் அழிந்து போவது என்றெல்லாம் நினைக்காமல் சச்சிதானந்தம் என்பதாக உயிர் நிரம்பி இருக்கிற பூர்ணத்தோடு கரைவதற்காகவே சேர வேண்டும் என்றுதான் அத்வைத வித்யையை புரிந்து கொண்ட எவனும் சாதனை செய்வான். அந்த உயிரில் இந்த உயிர் கரையணும் என்னும் போதே இவனுக்கு அன்பு என்று தெரியாவிட்டாலும் அன்பு தானாகவே ஊற்றெடுத்துக் கொண்டு வரத்தான் செய்யும். இத்தனை நல்ல வஸ்துவான அன்பை தெரியாமல் பண்ணுவானேன்? இது தெரியாததாலேயே தத்துவ ரீதியாக அறிவால் எட்டும் பிரம்மத்தை பற்றி நினைத்து நினைத்து அறிவே இழுத்து கொண்டு போய்விடலாம். ஹிருதயத்தை திறந்து அன்பு பண்ணி அதே ஹிருதயத்தில் ஊன்றியிருக்கிற அகங்காரத்தின் வேரை அறுப்பதற்கு வழியை அடைத்து விடலாம். ஆகையால் வெளிப்படவே சொல்லிவிட வேண்டும் என்றுதான் மோட்ச காரண சாமர்த்தியம் பக்திரேவ கரீயசி என்று ஆச்சாரியாள் உச்சஸ்வரம் போட்டு சொன்னது. அன்போடு அகங்காரத்தை கரைத்து மூலவஸ்துவில் சேர்வதே பக்தி என்று சொன்னேன். அந்த மூலவஸ்துவின் சகுண ரூபத்திடம் அப்படி பண்ணுவதைத்தான் பொதுவாக பக்தி என்று சொல்வதாகவும், அந்த வழியையே ஞான மார்க்கத்திற்கு வேறான பக்தி மார்க்கம் என்று சொல்வதாகவும் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஏன் இப்படி என்றால், ஒரு பாவமாக மாத்திரம் ஆணியடித்த மாதிரி ஒரே விதத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் வரையில் அது பிரகாசமாக தெரிகிறதில்லை. அந்த பாவம் புதுசாக கிளைவிட்டுக் கொண்டு காரிய ரூபத்தில் ஜீவனோடு வெளியானாலே பிரகாசமாக தெரியும். ச ரி என்று ஏதோ ஒரு ஸ்வரத்தையே நீட்டிக்கொண்டு போனால் எப்படி இருக்கும்? சப்தஸ்வரம் வந்தாலே ரஞ்சகமாயிருக்கிறது. மனஸ் அடங்கி உண்டாகிற மௌன சமாதி தவிர மனஸ் துளி வேலை பண்ணினாலும் கூட அப்போது உண்டாகிற பாவங்கள் இப்படி புது ரூபங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒழிய பிரகாசமாக தெரியாது என்றால் பிரத்தியாருக்கு தெரியாது என்பது மட்டுமில்லை, அந்த ஆசாமிக்கே அதை பற்றி கான்சியஸாக சோபித்துக் கொண்டு தெரியாது. நிர்குணத்திடம் பக்தி என்கிற போது இவன் பேருயிரிடம் தன்னுடைய சிற்றுயிர் கரைய வேண்டும் என்று ஒரே தாபமாக இருப்பதில் அந்த ஒரே தாபம் என்பது ஒரே ஒரு ஸ்வரத்தை நீட்டிக்கொண்டு போகிறார் போலத்தான் இருக்கிறது. அதில் புதுசாக ரங்கு வர்ணம் ஏற்ற இடமில்லை. புதுசு பண்ணுவதெல்லாம் மனசின் காரியம். இவனோ மனோநாசத்தில் குறியாயிருப்பவன், சமதமங்களால் அதை அடக்கி போட்டவன். அவனை பொறுத்த மட்டில் கான்சியஸாக அதை தெரிந்து கொள்வது கூட ஈகோ கான்சியஸ்னஸின் ஜீவபாவத்தில் உள்ள தன்னுணர்வின் கீழ்தான் வருவதால் வேண்டாத விஷயம்தான். ஆகவே அவனுக்கே இதிலுள்ள பக்தியம்சம் பிரகாசமாக தெரியாது. பிரத்தியாரை பற்றி கேட்பானேன்? இவனுடைய பக்தி அவர்களுக்கு அடியோடு தெரியாதுதான். இவன் எதை குறித்து பக்தி பண்ணுகிறானோ அதுவாவது பிரத்தியாக ஏதாவது பண்ணி பிரகாசமாக தெரிய வைக்கிறதா என்றால் அதுவும் இல்லை, அடியோடு இல்லை. நிர்குண பிரம்மம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்? சகல காரிய லோகத்தையும் நிர்வாகம் செய்யும் சகுண ஈஸ்வரன் இவனுடைய பக்தியை மெச்சி இவனை உள்ளூர மேலே பக்குவப்படுத்திக் கொண்டுதான் போவான். ஆனால் இவனை சகுணத்தில் திருப்பப்படாது என்பதே அவன் உத்தேசமாதலால் தான் செய்வதை தெரியாமலேதான் செய்வான். ஆக ஒன் சைடடாக அந்த ஒன் சைடுக்கும் கூட ஸ்வச்சமாக தெரியாமலேதான் இந்த பக்தி நடக்கும். இதுதான் அடியோடு அகங்காரத்தை கரைக்கும் உண்மையான உச்சமான பக்தியாயிருந்தும் இப்படி இருக்கிறது. ஜீவனை கரைக்கிறது மட்டுமில்லாமல் தன்னையுமே கண்ணுக்கு காட்டாமல் கரைத்துக் கொள்கிற பக்தியாயிருக்கிறது. இவனுக்கு தியாகத்தை காட்டுகிற பக்தி தானும் தியாகியாயிருக்கிறது. சகுணத்திடம் பக்தி என்கிற போது எப்படி இருக்கிறது? அனந்த கல்யாண குணநிலையமாக இருந்து கொண்டு நூதனமான லீலா சரித்திரங்களை பண்ணிக் கொண்டிருக்கும் சகுணமூர்த்தியிடம் ஒருத்தனுக்கு தோன்றும் பக்தி பாவம்
விதவிதமாக கிளைவிட்டுக் கொண்டு புது புது ருஷிகளோடு பரவுவதற்கு யதேஷ்டமாக இடம் ஏற்படுகிறது. எல்லாவற்றுக்கும் சாரமாக அன்பிலே உறவாடுவது என்பது இங்கேதான் கொழுந்துவிட்டு பிரகாசிக்கிறது. இடி விழுந்தாலும் தெரியாமல் சமாதி நிஷ்டையில் இருக்கிறவனிடம் உறவு கொண்டாடப் போகிற மாதிரிதான் நிர்குண பிரம்மத்திடம் அன்பை உறவு என்கிற ஜீவனுள்ள ரூபத்தில் காட்டப்போவது. சகுணமூர்த்தியிடமோ பிரபுவாக, புத்திரனாக, மாதாவாக, சகாவாக, பத்தியாக பலவிதங்களில் அவனை வைத்து பக்தி செலுத்தி உறவு கொண்டாட முடிகிறது. அந்த பாவம் காரிய ரூபத்திலும் ஆடுவது, பாடுவது, பஜனை, சங்கீர்த்தனம், க்ஷேத்ராடனம், உற்சவம், உபன்யாசம் என்று தினசு தினசாக வெளிப்பட வருகிறது. பக்தி பண்ணுவதே இந்த வழியின் ஜீவனாடி என்பதால் ரொம்பவும் கான்சியஸாக அப்படி பண்ணுகிறான். சிகரமாக பக்திக்கு பாத்திரமாகிற பகவானும் ரியாக்ட் பண்ணுகிறான். பக்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் பிரத்யட்சமாக பண்ணாவிட்டாலும் அவர்களில் உசந்த நிலைக்கு போனவர்களுக்கு தர்சனம் கொடுத்து விதவிதமாக லீலைகள் பண்ணி காட்டி இவர்கள் பண்ணும் பக்தி அத்தனையும் ஒரு பங்கு என்றால் அதைப்போல் கோடி பங்கு அன்போடு உறவு கொண்டாடி கதற கதறவும் அடித்து திட்டு திட்டு என்று திட்டக்கூட வைத்து அந்த கதறல் திட்டல்களிலேயும் பக்தி அமிர்தத்தை போட்டு பிசைந்து வைத்து இப்படியெல்லாம் கூத்தடிக்கிறான். அவர்களுக்கு பண்ணியதை கதையில் பாட்டில் கேட்பதே மற்றவர்களுக்கும் அவனோடு உறவு கொண்டாடும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. அவர்கள் எல்லோருக்கும் கூட சூக்ஷ்மமாக ஆனாலும் மனசில் தைக்கும்படி அவன் அருள்கள் பண்ணி உறவை தெரிவித்துக் கொண்டேதான் இருப்பான். இப்படி சகுண பிரம்மத்தோடு துவைத்தமாக பண்ணும்போதே பக்தி பாவம் பளிச்சென்று தெரியும்படி இருப்பதால் தான் அதையே பக்தி மார்க்கம் என்றும் அதில் போகிறவனையே பக்தன் என்றும் சொல்லி ஞான மார்க்கத்திற்கும் ஞானிக்கும் வித்தியாசமாக வைத்திருப்பது. ஆனாலும் பரமாத்மாவுக்கு ஆத்ம நிவேதனம் என்று தன்னை அடியோடு கொடுத்துக் கொள்வது என்று வருகிற போது ஞான மார்க்கக்காரன் தான் பக்தன் என்றே சொல்லப்படுகிறவனையும் விட உயர்ந்து நிற்கிறான். பக்தி வழிக்காரன் உலக விஷயங்களை பொறுத்தமட்டில் அகங்காரத்தை அடியோடு அழித்துக் கொண்டு விட்டவன்தான். உள்ளே தன்னுடைய மனோபாவத்திலும் பரம நைச்சியமாயிருந்து அகங்காரத்தை கல்லி போட்டவன்தான். ஆனாலும் மனசுக்கும் உள்ளே தனி ஜீவனின் ஆணிவேராக இருக்கிற அகங்காரத்தை அவன் முழுக்க அழிக்க பிரியப்படவில்லை. பக்தி பண்ணுவதற்காக, குணானுபவ ஆஸ்வாதத்திற்காக, சுவைப்புக்காக, உறவு கொண்டாடுவதில் உள்ள ஆனந்தத்திற்காக எப்போதும் தனி ஜீவ அகங்காரம் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். அகங்காரம், அகம்பாவம் என்று இரண்டு வித்தியாசப்படுத்தி சொன்னதில் பின்னதைத்தான் அவன் பூர்ணமாக பலி கொடுக்க வருகிறானே தவிர முன்னதை இல்லை. ஆகையால் பக்தி சாஸ்திரத்தில் தான் சரணாகதி சரணாகதி என்று சொல்லி இருந்தாலும் அந்த வழிக்காரன் பூர்ண சரணாகதியாக அப்படியே ஆத்ம நிவேதனம் செய்து கொள்ளாமல் பரமாத்மாவை அனுபவிப்பதற்கென்றே ஜீவாத்மா அகங்காரத்தில் கொஞ்சத்தை தனக்கென்று பிடித்து வைத்துக் கொண்டு பாக்கியைத்தான் அவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறான். பூர்ண சரணாகதி, டோட்டல் சரண்டர் இல்லை. அந்த வார்த்தைகளையே சொல்லாத ஞான வழிக்காரன் தான் உண்மையில் அப்படி பண்ணி பிரம்மாக்னியில் கற்பூரமாக ஜீவாத்மாவை ஆகுதியாக்கி விடுகிறான். இதுதான் உண்மையான முழுசான ஆத்ம நிவேதனம், சரணாகதி, பக்தி, பிரபத்தி எல்லாம். அத்வைத சித்திக்கு இப்பேற்பட்ட அந்தரங்க சாதனமாக பக்தி இருப்பதாலேயே வார்த்தைகளை அர்த்த கர்ப்பம் நிரம்பியதாக பொறுக்கி எடுத்து போடும் ஆச்சாரியாள் மோக்ஷ காரண சாமக்ரியாம் பக்திரேவ கரீயசி என்று அதன் பெருமை தெரிய போட்டிருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஒரு சமயம், இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்போ கொஞ்சம் நிறைய இந்த ஆன்மீகத்துலலாம் ரொம்பவே ஒரு உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த நேரம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமே. இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை மாதிரி இல்லை. அந்த சமயத்துல அப்போதைய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் திருச்செந்தூருக்கு போயிருக்கார். திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு சுவாமி தரிசனம் பண்ணான். அங்க பிரசாதத்துக்கு போய் நிற்கும்போது அங்க சீஃபா இருந்த அந்த அவெல்லாம் அந்த போத்தின்னு சொல்லுவா. அவ என்ன பண்ணான்னாக்க வராய்ஷன் போய் முன்னாடி நிற்க வச்சு அவருக்கு தரிசனம் பண்ணி வச்சு அபிஷேகாதிகள்லாம் பண்ணி அலங்காரங்கள்லாம் சுவாமிக்கு பண்ணி அந்த மாலையெல்லாம் எடுத்து இவருக்கு போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் அந்த விபூதி, திருச்செந்தூர்ல இலை விபூதி ரொம்ப விசேஷம். பன்னீர் இலைன்னு சொல்லுவா. அந்த இலையெல்லாம் இந்த விபூதி பிரசாதத்தை போட்டு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை அந்த பிரசாதத்துல போட்டு அது கொடுப்பார். எல்லாருக்குமே அங்க ஒரு என்ன வழக்கம்னா, கையில கொடுக்க மாட்டா. இப்ப பொத்துன்னு போட்டுருவா, கொஞ்சம் உயரத்துல இந்த பொத்துன்னு போடுவாங்க. நம்ம அமைச்சர் இருக்காரு, அறநிலையத்துறை அமைச்சர், அவர் இன்னைக்கு தரிசனத்துக்கு போயிருக்காரு இல்லையா, ஒரு ஸ்பெஷல் இல்லையா, விஐபி இல்லையா, பட் அவருக்கும் அந்த போத்தி அந்த இலை விபூதியை மேல இருந்து அப்படி பொத்துன்னு போட்ட உடனே அந்த அமைச்சருக்கு மனசு கொஞ்சம் வருத்தமா போயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஒன்னும் சொல்ல வந்துட்டார். அவர் மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுட்டார், தான் ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதி இல்லைங்கிறதுனாலதான் இவர் இப்படி போட்டுட்டார் போல இருக்கு, எனக்கு இது ஒரு அவமானம் மாதிரி, கோவிலுக்குள்ள ஜாதி வித்தியாசம் பார்க்கற அப்படிங்கிற மாதிரி மன வருத்தம் வந்துட்டார். திருப்பி ஊருக்கெல்லாம் வந்தாச்சு. வந்துட்டு ஒரு நாள் மீட்டிங் போது அவர் முதலமைச்சர்கிட்ட இது ஒரு மாதிரியா சொல்றார், இந்த மாதிரி கோவில்ல இப்படி நடக்கிறது, திருச்செந்தூர் கோவில்ல இந்த மாதிரி பண்ணினா எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா போயிடுது, இது மாதிரி எனக்கு குருக்கள் அவமானப்படுத்திட்டாரோன்னு எனக்கு தோணுது, அவமதிச்சுட்டாரோன்னு கூட எனக்கு தோன்றது. அதை கிட்டத்துல கையில கொடுத்துருக்கலாம், வாங்கிக்க சொல்லலாம், அதை விட்டுட்டு பொத்துன்னு போடுறது இவ்வளவு சரியா இல்லையே. அந்த சமயத்துல மகா பெரியவா சென்னைக்கு அருகில ஒரு கிராமத்துல ஒரு முகாம் பண்ணிருக்கா. இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் போய் முதல்வர்கிட்ட இதை பத்தி விஞ்ஞாபனம் பண்ண உடனே ஒரு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு முதல்வர் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். ஸோ முதல்வர் வரார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா முதலமைச்சரை பார்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார். அந்த சமயத்தில் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு மற்ற வாழெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருப்பா. பெரியவா இவரோட ஏகாந்தமா பேசணுன்றதுக்காக முதலமைச்சர் போனார். பெரியவாளை பார்த்தார், பேசிட்டு இருந்தார். ரொம்ப சௌஜன்யமா பல விஷயங்கள்லாம் பரிமாறிக்கப்பட்டது. நிறைய அறிவுரைகள்லாம் கேட்டுண்டார். பெரியவாளும் தனக்கு என்ன சொல்ல தோணுதோ அதெல்லாம் அந்த முதலமைச்சருக்கும் சொன்னார். சொல்லி முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் ரொம்ப தயக்கத்தோடையே இந்த முதலமைச்சரை பார்த்து பெரியவா கேட்டா, என்னவோ தயங்குறாப்புல தெரியறது சொல்றதுக்கு, சொல்லு என்ன நானும் சொல்லு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்போ முதலமைச்சர் சொன்னார், மாதிரி நம்ம அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சமீபத்துல திருச்செந்தூர் போயிருந்தாராம். அங்க பிரசாதம் கொடுக்கும்போது இலை விபூதிய பொத்துன்னு தூக்கி போட்டாலாம். அவருக்கு இது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. என்ன கையில கொடுக்கலாமோனோ, அது என்னது தூக்கி போடணும், ஏன் ஒருவேளை அவருடைய ஜாதிய மனசுல வச்சுட்டு அப்படி பண்ணினாரா என்ன, இதனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். இது பெரியவர் தான் கொஞ்சம் பார்த்து இதுக்கு ஏதாவது இது சொல்லணும். சொன்ன உடனே பெரியவா அப்படி ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணானா. அன்னைக்கு முதலமைச்சர் இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சரையும் கூடவே கூட்டின்னு போயிருக்கார் பக்கத்து கூடவே. அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சரை பெரியவா முன்னாடி பார்த்திருப்பாளோ பார்த்துக்க மாட்டாளோ அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு. ஆனா இவர் கூட கூட்டின்னு போய் பின்னாடி நிக்க வச்சுட்டு இருக்கார். பெரியவா பார்த்து சொன்ன, ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அசௌரியம் ஏற்பட்டது. அப்ப அவர் போய் புஜங்க ஸ்தோத்திரம்னு ஒண்ணு பண்ணினார். அது புஜங்கம்னா பாம்புன்னு அர்த்தம். அந்த பாம்பு எப்படி நெளிஞ்சு போறதோ அது மாதிரி அந்த ஸ்லோகம் இருக்கும், அந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரம் இருக்கும். அந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல அவர் ஒரு இடத்த சொல்றார்,
அந்த செந்தில் ஆண்டவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ண அந்த விபூதி அந்த இலையில வச்சு கொடுக்கறாளே அந்த இலை விபூதி பத்திர பூத்தின்னு பேர். பத்திரம்னா இலை, பூத்தின்னு விபூதி. அந்த விபூதியை பார்த்தா எல்லா வியாதிகள், பேய் பிசாசுகள், பில்லி சூனியங்கள் எல்லாமே திரும்பி பார்க்காத ஓடுறது அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை பாடி முடிச்ச உடனே அவரோட வியாதியும் குணமாயிடுது. அவருக்கே அந்த இலை விபூதிய கையில படாத மேல இருந்து மடியா தூக்கி அந்த போத்தி போட்டதா தான் சரித்திரம் சொல்றது. ஆதிசங்கருக்கே அப்படித்தான். ஏன்னா அந்த இலை விபூதி அவ சுவாமி கிட்ட இருந்து எடுத்து பிரார்த்தனை பண்ணி நமக்கு அப்படி தூக்கி அப்படி போடும்போது நேரா கையில அப்படி விழுறதுன்னா அருள் விழுற மாதிரி அர்த்தமே தவிர, இது மன்னரா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணுவா, மக்களா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணுவா. இன்னைக்கு போய் நம்ம பார்த்தோம்னா கூட அது எல்லாருக்கும் ஒரு எந்த விதமான வித்தியாசமும் பார்க்காத, பாகுபாடு இல்லாம எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் அவ போடுவா. இது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம கேரளா பக்கம் போயிட்டோம்னு இருக்கிற அந்த கோவில்ல குருவாயூருக்கு போனாலும் சரி, திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் போனாலும் சரி, இல்லன்னா வர்க்கலையில ஜனார்தனனுக்கு போனாலும் சரி, இல்லை வேற எந்த சோட்டானிக்கிற பகவதி எந்த கோவிலுக்கு போனாலுமே அவ சந்தனத்தை உருட்டி அப்படி லொட்டன் அப்படி கையில போடுவா, தூக்கி அப்படித்தான் போடுவா. பட்டுன்னு கையில விழும். அதுவும் எவ்வளவு வேஸ்டே பண்ண மாட்டா. உனக்கு இட்டுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் அதுல போடுவா. நீ மேல கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டா, அப்படித்தான் போடுவா. இது அவமானப்படுத்துற மாதிரி இல்ல. அந்த இலவு பூஜையை பத்தி பெரியவா என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்க, ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அப்படி சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்றா தெரியுமா? அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயாச பிரமேக ஜுரோன்மாதி குன்மாதி ரோகான்மகாந்தக பிசாச்சாச்ச சர்வே பவத் பத்திரபூதிம் விலோக்கியக்ஷணா தாரகாரே ஜவந்தே. இந்த அபஸ்மாரம்னா பில்லி சூனி வைக்கிறது, குஷ்டம்னா கர்ம வியாதி, மேக வியாதி, ஜுரம், குன்மம், இந்த மாதிரி எத்தனையோ வியாதிகள், பிசாச்சு, பிரேத்தது, இந்த எந்த பாதிப்புகளா இருந்தாலும் இந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய இலை விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்ம விட்டு தாரகாரே திரவந்தே, நம்ம விட்டுட்டு ஓடியே போயிடுறதுன்னு சொல்ற. அப்படி மகிமை வாய்ந்த இலை விபூதியை எப்படி கொடுத்தாலும் வாங்கி எடுத்துன்னு வர்றது, ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம பண்ற ஒரு கௌரவம். ஆதிசங்கருக்கே அப்படிதான். அப்படின்ற போது நம்ம எல்லாம் எந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டாலாம் பெரியவா. உடனே முதலமைச்சர் அப்படியே ஒத்து நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். நம்ம ஆதிசங்கருக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ரொம்ப சாதாரண மக்கள் தானே. அதனால இதுல எனக்கு எந்த தப்பும் இருக்கிறதா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி பார்த்தாராம். யாரு? அறநிலையத்துறை அமைச்சர். அவரும் அதை அப்படியே என்ன பண்ணாராம், ஆஹா இது என்ன அழகான விளக்கம் பெரியவா கொடுத்துட்டா, நாம தான் தப்பா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்து நின்று விழுந்து பெரியவா முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். தன்னுடைய தவற உணர்ந்தாராம். இனிமே எந்த சம்பிரதாயத்தையும் நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் புரிஞ்சுட்டாராம். ஏன்னா எங்க எந்த இடத்துல எந்த ஊர்ல எப்படி இருக்கணுமோ, பி ஏ ரோமன் இன் ரோம் சொல்றீங்க, அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணுமோ, எந்த ஊர்ல எந்த வழக்கமோ அதை கடைபிடிக்கிறது தான் நம்முடைய தர்மம் அப்படிங்கறத பெரியவா ரொம்ப அழகா உணர்த்தினா. அந்த பெரியவால மேல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்தோத்திரத்தோட நம்ம இன்றைய ஒரு பகுதியை நிறைவு பண்ணலாம் இல்லையா? காஞ்சிபுராதீஷ சம்போ சுஸ்வாகதம் தே தயா சிந்தோ வாஞ்சித பிரதாயக பிரபோ வரதோ பவ சதா அஸ்மத் குரு காஞ்சனவத் பிரகாசகாத்ர கருணாரச பரிபூரித நேத்ர காமாட்சி அம்பிகா கடாட்சபாத்ர கலயே தவ பத சேவனம் சதைவ ஸ்ரீச்சந்திரசேகர சரஸ்வதி குரு சங்கராச்சார்ய ரூபதர பிரபோ ஸ்ருதபக்த ஜனபவ மோச்சக குரு சிந்தித சஜ்ஜன ரக்ஷக பிரபோ காமகோட்டி பீட்டஸ்த யதீஷ காமாந்தகத்தனய சமான சூர சாமாதி சதுர்வேத சாரமய ரூப त्वामेव सततं भजेऽहं भजे कम्पानतीतीरवास महेश काषाय दण्ड कमण्डलधृतकर अम्भोज षण्मुख निपाननशूर संहारवत् संहर
मम तापं जय जय शंकर पाहि प्रभो हर हर शंकर त्राहि गुरो मया कृत सकल दोषान् हर महित कृपाकर मां पाहि ईश श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो शंकराचार्य रूपधर प्रभो श्रुतभक्त जनभव मोचक गुरो चिंतित सज्जन रक्षक प्रभो श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो श्रीचन्द्रशेखर सरस्वती गुरो जय जय शंकर हर हर शंकर श्री गुरुभ्यो नमः राम राम. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற ஊரில் இருந்தா, அந்த ஹம்பியில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே, அங்கே வாசம் பண்ணுறதே, நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை பலதை பார்த்துட்டு வரும். அந்த ஹம்பியில் பெரியவா இருக்கிறதே ஒரு சுவாமிகள் காசியிலேருந்து ஒரு சன்னியாசி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தார், பரம பக்தியோடு இருந்தார். பெரியவானா தமிழ் பேசினார். அதனால காசியிலேருந்து வந்திருக்கார் அப்படின்னு எல்லாரும் ஏதோ வடதேசத்து சுவாமிகளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனா இவர் தமிழ்லாம் பேசினார். அப்புறம் அவர்கிட்ட விசாரிச்சா அவர் கடலூரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தார். அதனால அவரை காசியில போலீஸ் சுவாமிகள் அப்படின்பா. சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவன் மருந்தர். பெரியவா அவர்கிட்ட விவரம்லாம் விசாரிக்கிறது, இல்லை நான் காசியில தான் இருக்கேன், நான் அது மாதிரி கடலூர் எனக்கு சொந்த ஊரு, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் தான், நான் போலீஸ்ல உத்தியோகமா இருந்தேன். அப்படி இருந்தா கூட என்னவோ தெரியல வேதாந்தத்துல ஒரு ஆசை வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு நான் காசியில இருக்கேன் அப்படின்னா, சரி இங்கே எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, இல்லை பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் ரொம்ப நாளா ஆசை, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தேன். அப்படி வர்த்தீங்க கர்நாடகாவில் யாத்திரை இருக்கானா ஹம்பியில இருக்கானா நான் தெரிஞ்சுன்னு தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அவர்கிட்ட பெரியவா எல்லாம் விசாரிச்சிருந்தா, எல்லாம் பேசிட்டு சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்னா, இங்கேருந்து பெங்களூர் போறேன் அப்படின்னு. எதுக்கு அப்படின்னா, அங்க சங்கர ஜெயந்தி வருது. அந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துல சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த அத்வைத சன்னியாசிகள்லாம் அங்க ஒண்ணு சேர்ந்து பெரிய மாநாடு நடக்கிறது. அதுல போய் அங்க போனாக்க அந்த சங்கராச்சாரிய பீடத்துல இருக்கிற மற்ற ஆச்சாரியர்கள்லாம் அங்க ஒண்ணு கூட போறா, எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணாப்புல இருக்கும். அதனால அந்த மாநாட்டுக்கு போலான்னு இருக்கேன், சங்கர ஜெயந்திக்கு அங்க போறேன் அப்படின்னு. பெரியவாண்ணே அவர்கிட்ட சொன்னா, நீங்க இப்படி தீர்மானம் பண்ணிருக்கீள், ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்கிறீங்களான்னு. இல்ல பெரியவா சொல்றதை கேட்கறதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப பரம பாக்கியம் சொல்லணும் அப்படின்னு. இங்கேயும் சங்கர ஜெயந்தி நடக்க போறது, இங்கேயே இருக்கீங்களா நீங்க அப்படின்னா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், கண்ணால தாராதாரி தண்ணி விட்டுன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டு. பெரியவா வந்து தான் இருக்கணும்னு விரும்பி கூப்பிடுறா சங்கர ஜெயந்திக்கு. எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறா, ஆனா பெரியவா நம்மள இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிடுறாள் அப்படின்ட்டு. அவசியம் இருக்கேன், இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு அங்க போகணுங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை, அங்க நடக்கிறதே என்னால போகலான்னு பார்த்தேன், இங்கேயே இருக்க சொன்னா ரொம்ப பரம சந்தோஷம் இருக்கேன் அப்படின்னா. அந்த சங்கர ஜெயந்திக்கு அவர் அங்க இருக்க சொல்லி ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற தன்னோட சிஷ்யர்கிட்ட சொல்லி, இந்த சுவாமிகளை இங்க இருக்க சொல்லி சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துக்கு இவர் இங்கேயே இருப்பார், அவருக்கு வேணுங்கிற வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடு, ஏற்பாடுலாம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு அந்த சுவாமிகள் பரம சந்தோஷத்தோட அங்க இருந்தார். இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ பெங்களூர்ல மாநாடு நடக்க போறது அப்படி எல்லாம் சொன்னா இல்லையா, அதுல ஒரு பிரச்சாரம் ஒண்ணு பண்றதா இருந்தது. இந்த சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த சில மடாதிபதிகள்லாம் சேர்ந்துட்டு பகவத் பாதாள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினது 4 மடம் தான், இந்த காஞ்சிகாம கோடி பீடம் சங்கர பீடம் இல்லை அப்படின்லாம் அதுல சில பிரச்சாரங்கள்லாம் எழும்புறதா இருந்தது. அதனால இது மாதிரி விஷயங்கள்ல போய் நாம கலந்துக்க வேண்டாம், இவர் காதுல நல்ல விஷயம் விழட்டும், வேண்டாத விஷயம் விழ வேண்டாம் அப்படின்னு அதை தடுக்கிறதுக்காக போல இருக்கு, அவருக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக போல இருக்கு, இங்கே இரு அப்படின்னு சொன்னா.
இது ஒரு பெரிய நமக்கு பல பேருக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். இது மாதிரிலாம் சில பிரச்சாரங்கள்லாம் ஏற்படுறது இயற்கை சகஜம்தான். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தீர்மானமா தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா சங்கர விஜயம் சொல்லியிருக்கா. தெய்வத்தின் குரல் 5வது வால்யூம்ல பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சங்கர சரித்திரம் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த சங்கரரை பத்தினா இந்த காலம் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயா, அதுக்கப்புறம் பின்னாலேயா, கிமுவா கிபுவா இப்படி எல்லாம் பல பிரச்சனைகள்லாம் வருது. 4 மடமா 5 மடமா பல மடமா அப்படி எல்லாம். ஆனால் பெரியவா பார்த்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் எல்லாரும் பல பேர் எழுப்பியிருக்காளோ இது அத்தனைக்கும் இதுக்கு மேல பிரச்சனைகள்லாம் பெரியவா சொல்லி இதுக்கெல்லாம் தீர்மானமா எது எது சமாதானம் எது கரெக்ட் அப்படிங்கறதையும் இந்த சங்கர விஜயத்துல ரொம்ப தீர்மானமா சொல்லியிருக்கா. அந்த தெய்வத்தின் குரல்ல வந்ததெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 1932லயே மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கிறது. ஏகாம்பரேஸ்வர கிரகணம் பாரிஸ் கார்னர்ல இருக்கு. அங்க பெரியவா உபன்யாசம் பண்ணிடுது. டேட் வைஸாவே என்னென்ன சொன்னா சங்கர சரித்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பரமசத்தியமா இருக்கும். பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா நமக்கு எப்படி நம்புறோம், நம்மளோட அஜ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னர். ஏதோ வெள்ளக்காரெல்லாம் சொன்னா அவா சொன்னா ரிசர்ச்ல சொன்னா அப்படின்னு கிபின்னு சொல்ற அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்புறோம். சாதாரண ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிஞர்கள்னு ஒரு பெயர் வாங்கினவா புத்திசாலிகள் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் நம்புறோம். ஆனா சத்திய வஸ்துவான 24 மணி நேரம் தபஸ்லேயே இருந்து பழுத்த ஞானியான ஒரு ஆச்சாரியால் சொல்றத சங்கரர் சொல்றத பெரியவா சொல்றத நமக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேங்கிறது. அப்படின்னா இதை விட கலியோட கொடுமையை வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதனால சங்கரர் அப்படின்னா அவரோட சரித்திரம் என்ன நடந்தது என்ன அப்படின்னு தீர்மானமா சத்தியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா சொன்னதுதான் சத்தியம். அதுல பிரமாணம். இன்னும் சொல்ல போனா சங்கரரை பத்தி சங்கரரே சொன்னது, அவரே அவர் வாயால தன்னோட சரித்திரத்தை சொல்லிட்டது அப்படின்னு அதுக்கு தீர்மானமா சொல்லலாம். பெரியவாளோட வாக்கு எவ்வளவு சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதோ நமக்கு அவள்கிட்ட பிரியம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை. பல பேரும் இதை எப்படி எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா ஒத்துருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றேன். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமாக இருந்தவர். காஞ்சி மடத்து மேல ரொம்ப பிரியம் உள்ளவர். பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி உள்ளவர். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அவர். பெரியவா என்ன பண்ணா அவர்கிட்ட தான் ஒப்படைச்சிருந்தா. அம்பாளுக்கு சங்கீதம்னா ரொம்ப பிரியம். அதனால நவராத்திரியில காஞ்சி காமாட்சி கோவில்ல 10 நாளும் கச்சேரி எல்லாம் நடக்கணும், இசை விழா மாதிரி நடக்கணும், அதுக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணும் அப்படின்னு இந்த சாரிட்ட சொல்லி, இந்த சாரி தான் அதை இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவர். அவர் என்ன பண்ணினார், ஒரு சமயம் திருக்கச்சி நம்பிகளை பத்தி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அவர் வைஷ்ணவரா இருந்ததுனால இந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர் திருக்கச்சி நம்பிகள். அவரோட பிரபாவம் அவரோட சரித்திரத்தை ஒரு புஸ்தகமா எழுதினார். அந்த புஸ்தகத்தை பத்தி ஒரு அணிந்துரை கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அணிந்துரை முகவரை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். இத அந்த ஃபீல்டில் உள்ள ஒரு பிரபலமான முக்கியஸ்தர்களையும் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லையா. அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கிற ஒரு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப சிறந்த உத்தமர் மகான் அப்படின்னு பேர் வாங்கினவர். அவரே ஒரு தென்கல சம்பிரதாயத்துல ஒரு சுயமாச்சாரியா இருந்தவர். பிரதிவாதி பயங்கரம் ஸ்ரீ அண்ணங்கராச்சார் சுவாமி அப்படிங்கிறவர். அவர்கிட்டேந்து இந்த ஸ்ரீமுகம் வாங்கணும் இந்த திருக்கச்சி நம்பிகள் புஸ்தகத்துக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு என்ன பண்ணார், இந்த எழுதின ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கொண்டு அவர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி கொடுத்தார். அவரும் ஆஹா ரொம்ப சந்தோஷம், பார்த்துட்டு நான் உனக்கு சொல்றேன், தன்னோட கருத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இவர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணினார், சாரி ஒரு தரம் 2 தரம் போய் கேட்டு பார்த்தார். அந்த புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டேளா, அது சரியா இருக்கா, நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லணும், ஆசி செய்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவரை இப்ப தரேன் அப்ப தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 17 தரம் இவரும் போயிட்டு அலைஞ்சிட்டு வந்தார் பிரதிவாதி பயங்கரம் அவர்களோட திருமாளிகைக்கு. ஆனா இன்னும் கிடைக்கல. இந்த சாரிக்கு ஒரு மாதிரி மனசு தாபமா போயிடுத்து. ஏன் வரணும் தரமாட்டேங்கிறார். ஒன்னும் முடிஞ்சா கொடுக்குறேன்னு சொல்லணும், இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லணும், ரெண்டும் இல்லாத இப்படி நடக்க விடுறாரு அப்படின்ட்டு. இப்ப 18வது தரம் போறதே அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி சேவிச்சுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ராமானுஜரை அவரோட குருவான திருக்கோஷ்டி நம்பிகள் 18 தரம் அலைய விட்டு தான் மந்திரோபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமானுஜ சரித்திரம் சொல்றது. அதே மாதிரி அடியேனுக்கும் இது 18ஆம் தரமா வந்திருக்கேன், இதுக்கு மேலேயும் தாமசம் பண்ணாத நீங்க இந்த ஆசி செய்தி அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி சிரிச்சுட்டே, இல்ல நீ நான் பார்த்துட்டேன், இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன், அதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு, அதை உங்ககிட்ட கேட்டுண்டு அதை தெளிவுபடுத்தின அப்புறம் உனக்கு அந்த
ஆசி செய்தி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு உடனே இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அதுல ஒரு பக்கங்கள்லாம் திருப்பி அதுல என்ன பண்ணினார், ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருக்கார், கொஸ்டின் மார்க் போட்டு. அது என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறத இவர் இந்த சாரி குறிப்பிட்டிருக்கார். அந்த காஞ்சிக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு, கலிஜித் அப்படின்னு ஒரு பேரு. இந்த காஞ்சிபுரத்தோட பேர் எல்லாமே, நாம மகிமை எல்லாமே கேட்டாலே காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை என்னன்னு தெரியும். அப்பேற்பட்ட பெருமை உள்ள மோட்சபுரியான தட்சிண தேசத்துல உள்ள இந்த மோட்சபுரியை விட்டுட்டா பகவத்பாதால் வேற எங்கேயான போய் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருப்பா? இல்ல இந்த காஞ்சிபுரத்துல வேற எங்கேயானு பண்ணியிருந்தா கூட இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பீடம் இல்லாத வச்சிருப்பாள? மூர்த்தி, ஸ்தலம், தீர்த்தம் அப்படின்னு எந்த பெருமையை எடுத்தாலும் சரி, நாம மகிமையை எடுத்திருந்தாலே போறோம். காஞ்சிபுரம்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது, தேசத்திலேயே எவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். அதுக்கு உண்டான அந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அதுக்குள்ள என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாள் அப்படிங்கிறத நாம உள்ளங்கை நெல்லிக்கினி மாதிரி ரொம்ப தெளிவாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல ஒண்ணுதான் அந்த நாம மேல ஒண்ணு சத்தியவிரதம் அப்படிங்கிறது. கலிஜித்துன்னு சொன்னேன், கலியை ஜெயிக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம், அதுக்கு பேர் இருக்கு. அது கலி அண்டாத ஒரு இடம் அப்படின்னு அர்த்தம். கலியை ஜெயிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம், அதாவது மாயா அஜ்ஞானத்தை ஜெயிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே போல இந்த சத்தியவிரதம் அப்படின்னா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பேரு காஞ்சிபுரத்துக்கு உண்டு அப்படின்னு சாரி சொல்லி இருக்கார். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பிரதிபாதி பயங்கர சுவாமி கேட்டு, இந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா இந்த க்ஷேத்திரத்துல உள்ளவாள், இந்த க்ஷேத்திரவாசிகள்லாம் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விரதம் என்ன அப்படின்னா, பேசினா சத்தியத்தை பேசுறது, இல்லையா பேசாத இருக்கிறது. அவ வாயை திறந்து பேசினாலும் சத்தியம்தான், வேற வெட்டி பேச்சு வேற ஒன்னும் வீண் பேச்சே பேச மாட்டா அப்படின்னு வருத்தமாவே வச்சவாள்லாம் வாழற இடம்னு பேரு. அதனால்தான் இதுக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம்னு பேரு அப்படின்னு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படை எழுச்சி. ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். மானமான் ஏறுமையர் மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஞானவாள் ஏந்துமையர் நாதப்பறை அறைமில். மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஆன நீற்று கவசம் ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். வானவூர் கொள்வோம் நாம். வானவூர் கொள்வோம் நாம். மாயப்படைவாராமே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ போகே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ போகே. ஒன்றிரள் யோகிகளே ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ
போகீர் ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள் தொண்டர்கள் தூசி செல்லீர் பத்தர்கள் சூழப் போகீர் ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள் திந்திரள் சித்தர்களே சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள் தின்பிரள் சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள் அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அல்லல் படைவாராமே திருச்சிற்றம்பலம். திருவெண்பா. வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்தகலமேயுருகே பொய்யும் பொடியாகாது என் செய்கேன் செய்ய திருவார் பெருந்துரையா திருவார் பெருந்துரையான் தேனுந்து சிந்தி மறுவாதிருந்தேன் மனத்து மறுவாதிருந்தேன் மனத்து ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ பார்க்கோ பரம்பரனே என் செய்கேன் தீர்ப்பரிய ஆனந்தமால் ஏற்றும் அத்தல் ஆனந்தமாலேற்றும் அத்தல் பெருந்துரையான் தான் என்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையில் உய்யும் வகையில் உயிர்ப்பறியேன் வையத்து இருந்துரையுள் வேல் மடுத்து எல் சிந்தனைக்கே கோத்தான் பெருந்துரையில் மேயபிர முன்னை வினை இரண்டும் வேறறுத்து முன்னின்றான்
பின்னை பிறப்பருக்கும் பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணையாளல் வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து அறையோ அறிவார்க்கு அனைத்துலகும் ஈன்ற மறையோனும் மாலும் மால் கொள்ளும் இறையோன் மால் கொள்ளும் இறையோன் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்தின் நின்று பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பருக்கும் பேச்சு அரிதாம் மத்தமே யாக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் பெருந்துரையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும் மருந்து இரவா பேரின்பம் வந்து வாரா வழியருளி வந்தனக்கு மாறின்றே ஆறாமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார் திருத்தன் பெருந்துரையான் என் சிந்தை மேய ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான் யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனை யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு என் எம்பெருமான் மற்றறியேன் செய்யும் வகை மூவரும் 33 மற்று ஒழிந்த தேவரும் காணாச் சிவபெருமான் மாயேறி வையகத்தே வந்து இழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும் இருந்து என்னை ஆண்டான்
இணையடியே சிந்தித்து இருந்து இறந்து கொள் நெஞ்சே, எல்லாம் தரும் காண் பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணையாளன் மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி எஞ்ஞான்றும் துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து, துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து, சீரார் பெருந்துரையான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான். சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான். உவந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி
தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.